महला तीजा। गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हो मैं तृष्ण बुझाई। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी है। आप इस शब्द विच अमृत फल की तारीफ कर रहे हैं। अमृत फल की चीज है। गुरु साहब की संगत च यह सवाल पैदा होया कि अमृत फल किस नूं कहंदे हैं। ये प्रश्न गुरु साहब पास गया। आप अमृत फल बारे बयान कर रहे हैं। अमृत फल की चीज होती है। दसते हैं एक अमृत फल तो वो है जिसका शास्त्रां और ग्रंथां दे विच जिक्र आउंदा है। जिस अमृत फल नूं लैके एक तपस्वी भरतरी हरि पास आया और उस अमृत फल ने भरतरी हथों उसका राजपाट गवा दिता। उस अमृत फल ने रानी पिंगला का पाज प्रगट कर दिता। उस अमृत फल ने कहते हैं दारोगे नूं राजे की अखां चों गिरा दिता। और उस अमृत फल ने एक वेसवा नूं उसदे वेसतापुणे तो छुड़ा दिता। एक ते अमृत फल उसका जिक्र संसार च आ रहा है। लेकिन गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जेड़ा अमृत फल गुरमत अनुसार गुरसिख नूं प्राप्त होता है, कहते हैं वो उस अमृत फल तो बिल्कुल भिन्न है। और उस अमृत फल से कहते ने जो उस विच गुण अवगुण हैं उस वो नहीं, उस तो न्यारे गुण उस विच है। वो अमृत फल चुराया जा सकता है, खोया जा सकता है, दिता जा सकता है। लेकिन जिस अमृत फल का गुरु साहब कहते ने जेड़ा गुरसिख नूं मिलता है वो अमृत फल न चुराया जा सकता है, न खोया जा सकता है, न लुटिया जा सकता है। उस अमृत फल नूं खा के या उस अमृत फल नूं प्राप्त करके आदमी धीआं पुत्तां नूं त्याग के बना और जंगलां नूं जाण दी ख्वाहिश रखता है। पर जिहड़ा अमृत फल गुरसिख नूं गुरु पासों प्राप्त होता है वो विचे परिवार दे रह के धीआं पुत्तां दे पास बह के उन्हां विच ही जीवन बतीत करके उस अमृत फल का वो पूर्ण फायदा उठाउंदा है। अमृत फल उसनूं मजबूर नहीं करता कि उसनूं बाहर भेजिया जा सके, घर बार उस तो विछोड़ दिता जाए। तो वो अमृत फल जिहड़ा है चित विच हंकार पैदा करता है। जिसके पास आउंदा है वो अपने आप को बहुत वड्डा समझदा है। लेकिन जिहड़ा गुरु अमृत फल गुरसिख नूं बख्शदा है वो इस दे विच मिठास लियाउंदा है, इस दे अंदर दीनता लियाउंदा है, इस दे अंदर कहते हौमे और तृष्णा रूपी बीमारियां जिहड़ियां हैं सब नूं ज़ाया कर दिंदा है। वो अमृत फल जिहड़ा है वो अमृत फल कैसा है? गुरु साहब उसे अमृत फल नूं अमृत नाम कह के भी बयान करते हैं, अमृत भी कह के बयान करते हैं बाणी विच। उसे अमृत फल नूं शब्द कह के भी बयान करते हैं जिहड़ा गुरसिख नूं गुरु पासों प्राप्त होता है। कहते ने अमृत नाम महारस मीठा। वो अमृत नाम जिहड़ा है वो अमृत फल जिहड़ा है सब रसां तो उच्चा रस है और अति मिठा है, अति लज़्ज़तदार है।
कहते ने अमृत नाम महारस मीठा ते गुर अमृत गुरमती अमृत पिया मणिया। जिन्ना चिर तक कोई पुरुष गुरु की मत नहीं लेता, कहते ने उस अमृत फल का वह हकदार नहीं बनता, उस अमृत फल को वह प्राप्त नहीं कर सकता। वो अमृत फल जिहड़ा है केवल गुरु प्यारे सिख नूं ही मिलता है। उस अमृत फल नूं देवते भी लोच रहे हैं, वो अमृत जिहड़ा है देवतियां नूं भी नसीब नहीं है। ये बाणी ही दसदी है, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। कहते ने जिन्ने सुर हैं देवते कह लो, जिन्ने ऋषि मुनि हैं, उस अमृत नूं खोजदे ही इस संसार तो चले गए। ना गुरु की सोबत अख्तियार की, ना गुरु के चरणों च आके टठे, ना उन्हां पासों मंगिया और ना उन्हां नूं प्राप्त होया। कहते ने वो अमृत फल जिहड़ा है वो है किथे है, तो गुरु साहब बयान कर रहे हैं न, वो अमृत फल जिहड़ा है वो किते बाहर नहीं है, ना किसी ग्रंथां पोथियां विच है, ना दुकानां ते विकदा है, ना धरती च उगदा है। वो अमृत जिहड़ा है घर ही मह अमृत भरपूर है। बाणी कहती है, कहते जिन्ने असीं बैठे हुए हैं साडे सब दे अंदर वो अमृत फल लगा होया है, सब दे अंदर भरिया पिया है। मनमुखां साध न पाया, पर जिहड़े मनमुख पुरुष हैं, जिहड़े मनमत अनुसार अपना संसार उत्ते जीवन बतीत कर रहे हैं, कहते उन्हां नूं जीवन भर विच उसका ना स्वाद पता लगता है, ना उसनूं चख सकते हैं और ना उसनूं वो प्राप्त ही कर सकते हैं। घर ही माहे अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने ते भरम दा भरम भुलाया। कहते ने मिसाल दे के समझाते हैं, जिस तरह मिर्ग की नाभ दे विच कस्तूरी हुंदी है और उसकी वासना नाल वो बेकल हो जाता है, उसनों प्राप्त करने वास्ते बाहर दौड़ता है, बाहर भजदा है और भज भज के अपनी जान की बाजी भी ला लेता है, लेकिन बाहरों उसनों प्राप्त नहीं होता। वो किथे है, कहते वो उसके अंदर ही है, लेकिन उसकी खोज जिहड़ी है वो गलत लगी हुई है। उस गलत खोज द्वारा उस अमृत नूं, उस कस्तूरी नूं वो बाहर ही लभदा लभदा जिहड़ा है मर जाता है। यही हाल जिहड़ा है मनमुखां दा है। मनमुख पुरुष जिहड़े हैं उस अमृत फल नूं प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु साहब इत्थे बयान कर रहे हैं कि जिहड़ा अमृत फल सानू गुरु पासों प्राप्त होता है, उस विच खूबी यह है कि वह साडे अंदरों साडियां तमाम तृष्णावां जिहड़ियां ने खत्म कर दिंदा है। दुनिया की प्यास जिहड़ी है वो मात पा दिंदा है। दुनिया की किसी चीज दे वल उस अमृत फल नूं चखण वाला पुरुष जिहड़ा है वो किसी चीज वल उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसनूं सच्ची तृप्ति प्राप्त हो जाती है। बाणी कहती है, नाम मिले मन तृप्तिए बिन नामे त्रेग जीवास। कहते ने अगर इस संसार उत्ते किसी का मन तृप्त होया है तो वो केवल नाम की कृपा नाल होया है। जिसनों नाम मिलिया है उसका मन तृप्त होया है। कहते जिन्ना विचारियां नूं इत्थे जीवन प्राप्त करके वो नाम की दात प्राप्त नहीं हुई, कहते उन्हां दे ते जीवन ते लानत है। क्यों? उन्होंने जीवन दे विच कुछ ना खटिया, उन्होंने जीवन विच कुछ प्राप्त ना किया। हुण गुरु साहब साध संगत दे विच उस अमृत फल की तारीफ करते हुए उस अमृत फल दियां होर सिफतां जिहड़ियां ने वो बयान कर रहे हैं। प्यार नाल सुनो अगे की कहते। गोरे सेवा ते अमृत फल पा, हाँ मैं तृष्ण बुझाई, हाँ का नाम
रसिया मन सा मन समाई। तो जब गुरु साहब ने ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तो गुरमत अनुसार सेवा 4 प्रकार की जिहड़ी है संत मत विच बयान की जाती है, संत मत विच दसी जाती है। केड़ी केड़ी सेवा है? एक धन की सेवा है, एक तन की सेवा है। ये अगर गुरु नाम ही मिले तो ये 2 सेवा जिहड़ियां हैं फिर भी हर कोई पुरुष कर सकता है। इस दे उत्ते कोई पाबंदी नहीं है और हर एक नूं करन दा अख्तियार है। लेकिन ये सेवा भी जिहड़ियां हैं गुरमुख नूं ही फायदा दिंदियां हैं। मनमुख पुरुष जिहड़े हैं जिन्हां दे अंदर सेवा करन दे नाल हंकार आ जाता है, जिहड़े उस सेवा नूं करके फिर एक दूजे विच फड़ा मार के उस सेवा का सारा रस गवा देंदे हैं, वो इस गल नूं की समझ सकते हैं, इस गल नूं की जान सकते हैं। तो इस विच कोई शक नहीं है कि धन की सेवा जिहड़ी है वो इंसान के अंदरों जिहड़ा धन का मोह है उसनों नाश कर देती है। जिहड़ा सेवा विच धन खर्च करन लग जाता है उस विच धन दे चोरी करन दी जिहड़ी लालसा है वो हमेशा लई उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। जिहड़ा हथों दे दिंदा है वो किसी का चुकन लिए कभी तैयार नहीं होता। इस धन दे देण दे नाल आदमी की जिहड़ी तंग दिली है कहते ने वो दूर हो जाती है, कुशादा दिल हो जाता है, सब विच मिल के वरत के खाण पीण दे विच हुलास और खुशी प्राप्त करता है। तो जिहड़ी तन की सेवा है, तन की सेवा जिहड़ी है वो पुरुष के अंदरों हंकार नाश कर देती है, उसनों इंसान बना दिंदी है, उसके अंदर दीनता और प्यार वसा दिंदी है। वो जिन्ने जीव जंत संसार विच फिर रहे हैं किसी नूं अदरा नहीं समझदा, किसी नूं आला नहीं समझदा, वो समझदा सारे ही असीं उस मालक दे पैदा कीते हुए हाँ, सारे इक्को जिहे हाँ और सारे ने इक्को थां ही जाना है। इस वास्ते वो इंसानी लैवल के उत्ते वो पुरुष आ जाता है जिसके अंदर तन की सेवा जिहड़ा करता है। तो 2 सेवा ऐसियां हैं जिहड़ियां सानू उस अमृत फल के नजदीक लै जांदियां। वो किहड़ियां सेवा हैं? एक मन की सेवा है। जिस वक्त सतगुरु नाम बख्शदा है उस मौके उत्ते मन की सेवा दे बारे जरूर ज्ञान दिंदा है। मन की सेवा की है? किसी नाल ईर्खा नहीं करनी, किसी नाल वैर विरोध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी नूं बुरा नहीं कहना। जो कुछ उस मालक वालों संसार से हो रहा है उसके हुक्म अनुसार ही हो रहा है। जो कुछ बुरे और मंदे और चंगे सब उसे दे ही पैदा किए हुए हैं। जो कुछ कर रहा वो ठीक कर रहा है। जिस पुरुष की भावना उन्हां वल्लों चुक के उस मालक दे मिलदे वल लग जाती है, ऐसा पुरुष जिहड़ा है वो दुनिया दे विच किते गुंझल उसकी बिरती विच नहीं पैंदी, उसका सूत्र जिहड़ा है गुंझलदार नहीं हुंदा, वो अडोल ही इस संसार चों निकल जाता है। किसी नाल वैर नहीं, किसी नाल विरोध नहीं, किसी नाल ईर्खा नहीं, किसी नाल साड़ा नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। तो सब तो पहला तो जिहड़ी उपासना की भगती कह लो या वो सेवा जिहड़ी गुरु साहब तीसरी सेवा मन की दसदे हैं, जिहदे नाल मन विचों ऐब और बुराइयां निकलदियां हैं, वो सेवा जिहड़ी है उस कर्म दे नाल आदमी इंसान तो ऊंचा हो जाता है। तो यही नहीं बल्कि फिर गुरु साहब आहार भी दसदे हैं कि मन नूं बुरियां खुराकां वालों रोकना है, शराब वालों रोकना है, मांस वालों रोकना है और बुरे और भैड़े कर्मां वालों रोकना है। और
की करना है? कहते जेड़ा शब्द जेड़ा नाम गुरु जेड़ा है सिख नूं बख्शदा है उसका विरध करना है, उसका जिक्र करना है। और जिक्र करके वो अमृत फल जेड़ा बहुत उच्चे टिकाणे उत्ते रखिया है, जिसकी सोझी गुरु उसने दे दिंदा है, उस अमृत फल का रस चखना है। वो भी साडे शरीर दे विच ही है और शरीर के सब तो उपरले हिस्से विच है। ये थल्ले बैठा होया है, इस वक्त जागदा है ते इसकी रूह अखां विच है, सौंदा है ते कंठ विच है, सुपनियां च चले जाता है ते हिरदे च आ जाती है। और जे ये गहरी नींद सौंदा है तो नाभि विच आ जाती है। नाभि तो लग के अखां तक ही अज तक इस रूह की चाल जिहड़ी है बाहर दी बाहर रही है। लेकिन अमृत फल इस तो उच्चे ये यतन करता है उस अमृत फल को प्राप्त करने वास्ते। अगर ये मन की सेवा करता है, मन की सेवा करके ये यतन करता है कि उस मकाम और उस मंजिल से मैं पहुंचा जिथे वो अमृत फल मिलया है। हुण इसकी अपनी ताकत और अपना बल नहीं है कि ये उथे तक पहुंच सके। बार बार गुरु का स्वरूप अखां के लिया के उस पास अर्ज करनी पैंदी है कि ऐ सतगुर मेरे च पाया नहीं, ताकत नहीं, मैं उस अमृत फल तक पहुंच के उस अमृत फल को मैं आप प्राप्त कर सका। तो गुरु साहब उसकी प्रार्थना सुन के उसकी सहायता और मदद करते हैं। एक कीड़ा धरती पे पिया होया है, एक दरख्त उत्ते फल लगा होया है, उसको देखता है, उस फल के चखण का उसके अंदर शौक जाग जाता है। तो वो बेचारा रुख राही चढ़ता है, पर थोड़ा जिहा चढ़ता है, थक के पैर जिहड़े हैं वो तिलक जाते हैं, थले डिग पैंदा है। ਉਹਦੇ बार-बार डिगदियां और उस अमृत फल वेखदियां उसकी लालसा जिहड़ी है खत्म नहीं हुंदी। सतगुर एक पंछी की न्याई परे बैठा होया है, उसके दिल च तरस आ जाता है। वो सोचता है अपने जतन नाल ये कदे कामयाब नहीं हो सकेगा, अपनी ताकत और अपनी बल नाल ये अमृत फल तक नहीं पहुंच सकेगा। तो गुरु दया करके उस दरख्त तो उतर के समझ लो उस कीड़े के कोल आके बैठ जाता है और सलाह करता है, भाई तू कादे वास्ते उत्ते चढ़ता है? कहता मैं ओ देख अमृत फल जिहड़ा है उसनूं खाना है। गुरु कहता तू अपने बल नाल नहीं जा सकेगा। कहता ठीक है, अपने बल नाल मेरे पास जाना तो मुश्किल है, पर मैं पहुंच के छड़ना है जिन्ना वक्त भी लग जाए। कहते जो सौखे तरीके ना पहुंचा देवां ते कहते ने कि मैं तेनू पकड़ लवां अपनी चुंझ विच ते उड़ के उस अमृत फल दे उत्ते तेनू बिठा देवां, मंजूर है? पहला तो जीव घबराउंदा है कि ऐसा ना होवे ये पंछी अपनी चुंझ विच घुट के मेरे प्राण ही कढ देवे, मैनू होर ही कोई तकलीफ दे देवे। लेकिन नहीं, पंछी उसनों प्यार न समझाता है। वो कहता तुसीं मैनू जे जरूर उत्थे पहुंचाउणा मैनू अपने उत्ते बिठा लो ते मैनू लै जाओ। वो कहता इस तरह तू डिग जाएगा और सख्त चोट खाएगा, तू फिक्र ना कर, थोड़ी जी घुट तो जरूर महसूस होनी है, लेकिन मैं तेनू ऊपर जरूर लै जावांगा। जिस वक्त ये सिख उस अमृत फल को प्राप्त करने वास्ते ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ी जी गुरु दया करता है, तरस करता है, ये गोडियां च लत्तां च बाहां च पीड़ा निकलने लग पैंदियां हैं, ये घबरा के एकदम चुंझ दे विचों बाहर निकल जाता है, सब कुछ छड़ दिंदा है। अगर वो थोड़ी जी दर्द ये जीव महसूस कर लवे तो उड़ के गुरु उस दे फल के उत्ते रख दिंदा है। जिस वक्त उस फल को चखदा है, इस कीड़े दे विच अपने विच दो खंभ पैदा हो जाते हैं। केड़ा केड़ा? एक गुरु की प्रीत का खंभ पैदा हो जाता है और एक गुरु के प्रतीत आ जाती है। तो प्रीत और प्रतीत के दो खंभ जिस वक्त उग पैंदे हैं, फिर आप ही उड़ के थले आ जाता है। जद जी चाहे उन्होंने खंभा ना उड़ के फिर उत्थे पहुंच जाता है। गुरु साहब उस फल की तारीफ करके सिख नूं समझा रहे हैं, कहते ने उस अमृत फल को खाण नाल ऐ पुरुष हर दा नाम जिहड़ा है
ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ। ਹਾਰੇ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਾਰੇ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਕ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਦੀਨਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਆਨੇ ਦੇਨੇ ਹਾਂ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੇ ਕੈ ਸਬਦ ਉਧਾਰੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਤਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨਤਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕੀਏ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। संत जना को जम जो ना साके रति अंत दुख ना लाई। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰੰਗ ਭਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਫਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਆਪ ਤਰ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਭਗਤਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਆਪੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੈ, ਦੁਬਦਾ ਰਤੀ ਨਾਰਾਈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਤ ਕਿਛ ਪੂਜੈ ਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂੜ ਸਾਂ, ਮੂਰਖ ਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਹੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੰਗਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਾਰਸੀ, ਆਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਤੁਧ ਤੰਦੇ
ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਭੱਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜੁਟੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਸਭ ਭੱਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਜੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਇਹ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਾ ਆਈ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰਤੇ ਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਦੂਰ ਮਤ ਆਗੇ ਆਨ ਅੰਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਤ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਵਿਖੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਵੇ ਜਲ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਬਹੀ, ਡੂਬ ਮੁਏ ਬਿਨ ਗੋਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਸਾਚ ਸਬਦ ਰਤੇ ਜਨ ਸਾਚ, ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੰਗੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤੀ, ਸਾਚ ਰਹੇ ਲੇਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਅਗਰ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ तमाम ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਅਤੀ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਡੀਠਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤੀ, ਸਾਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਤੂੰ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਤਾਰੇ। बेनती है कि जितने संगत रोज सुबह और शाम मिट्टी की सेवा करती है, भंडारे से करो से ही जगह दोनों वक्त मिट्टी की भी सेवा हो गई।